हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएनई पाठशाला। मु सुधांशु सर तुमको स्वागत करुच्ची आज क्लास को। समस्त गुड आफ्टरनून। आज क्लास आम तुम देखिपार आम आज बाष्पीभवन पढ़ा है। कौन पढ़ा आज? बाष्पीभवन आज आम पढ़ा। डेरी कर फटाफट स्टार्ट करवा क्लास को। जो नुआ अच चैनल को सब्सक्राइब कर नियो है। आउ वीडियो तुम भल लगे, मो पढ़ा तुमको भल लगे ताले वीडियो को लाइक करिवो आ सांगन सहित शेयर कर दो। ठीक अच्छे। बाष्पीभवन कौन कहला? कहले जल को घोड़ाई न रखिले यार परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाए। जमी देखि गोटे बेलारे किछि पानी नब है, पानी नहीं कौन करे सेमती थोईदेव घर भितर। देखो 2 दिन 3 दिन एमती किस दिन गला पर देखियो पानी आस्ते आस्ते कौन हो कमी 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 बेलार पानी आपे आपे सुखीज। जमी देखते आम घर भितर हो बाहर हो उदा लुगा कौन करचे सुखुचे। उदा लगा सुखिला पर सी कौन हो सुखी जाऊँगी। तेणु आम जानूजे पदार्थर अणुगुड़िक सर्वदा कौन करती गति करते से स्थिर रुहति ना। जो पदार्थ आम देखुचे से पदार्थर जो अणुगुड़िक अच्छे केबे कौन स्थिर रहे सब गति करेंगे है। कौन एक निर्दिष्ट तापमात्रा गैस तरल अबा कठिन पदार्थ रही कणिका गुड़िक भिन्न भिन्न परिमाण में गति शक्ति अधिकारी होता। से कह निर्दिष्ट तापमात्रा जेकोसी निर्दिष्ट तापमात्रा जो गैस अच्छी तरल अच्छी मोर जो कठिन पदार्थ से जो कणिका सब अच्छा भिन्न भिन्न परिमाण में गति शक्ति अधिकारी होते। माने से सब जो गति करते किए धीरे गति करुव किए जोरे गति करुव। कठिन कथा कह कठिन कौन टाइट पैक फांका स्थान ना तो से हल्का हल्का एमती भाइब्रेसन है भाई से गति करुवे। तरल भितर फांका स्थान अच्छी तेणु से हल्का हल्का गति कर। गैस भितर बहुत फांका स्थान तेणु से एणे तेणे एणे कौन घूरी बुलिवे। तरल पृष्ठ भाग अल्प संख्यक अणुर गति है अल्प संख्यक अणुर अधिक गति शक्ति थाए। से कही तरल जो अच्छी तार पृष्ठ भाग माने तले है सरफेस रे जो अणु सब चाहती जो मैंने तले जो अणु रुहति से गति शक्ति अधिक थाए। से अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त हो तरल अलग हो बाष्प परिणत हो जाती। मनक जल अच्छी ये जल रहा ये ऊपर लेयर जलर ये जो ऊपर लेयर अच्छी है जल अच्छी जल जो ऊपर लेयर अच्छी ऊपर लेयर कौन हम ना ये माने ही बाष्पीभूत हो। से कहला तरल पृष्ठभाग पृष्ठभाग कौन ये ऊपर पृष्ठमान हूँ ऊपर पृष्ठभागर अल्प संख्यक अणुर सब अणु नुह एमती बाल्टी रहा बाल्टीर पानी अच्छी पानी ऊपर जो कणिका थे से कणिका माने आग से कणिका कौन है आग बाष्प परिणत ऊपर को उठीगले। तापर लेवल जो कणिका थे सी पुणी बाष्प परिणत ऊपर को उठे। ये तरल पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणुर अधिक गति शक्ति थाए। से अन्य कणिका तुलन अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त हो तरल अलग हो बाष्प परिणत होती। यह बाष्पीभवन कहुए। मन बाष्पीभवन क्या कहवा ना जो पानी अच्छी जो जो तरल अच्छी है तरल पदार्थ ऊपर अंश तो मनकर यहाँ हूँ तरल पदार्थ ये ऊपर सरफेस यही सरफेस जो कणिका सब थे ये सब कौन है ना बाष्पीभवन बाष्प अलग हो आकर्षण बलू कहार कणिका कणिका भितर तरल आकर्षण बलू मान सब अलग अलग होगा कौन हो बाष्प परिणत हो। बुझेगा। तो जो प्रक्रिया स्फुटनांक ठार कम थिबा जेकोसी तापमात्रा तरल पदार्थ गैस रे परिणत होता है ताहाकू बाष्पीभवन कहुए। तो जो प्रक्रिया स्फुटनांक ठार कम थिबा जेकोसी तापमात्रा माने स्फुटनांक कौन कहूँ ना जल जो तापमात्रा जल बाष्प परिणत हुए ताक आम स्फुटनांक कहवा। तो से स्फुटनांक तापमात्रा ठारू कम तापमात्रा जमी एबे देख एबे कौन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अच्छे कि नाई ना ए 20 डिग्री 22 डिग्री को आमर आम भद्रक जमतीका के डिग्री अच्छी 30 डिग्री 30 31 32 एमती रोचे टेम्परेचर है मैक्सिमम 32 पर्यटन जाऊँगी। तो 32 डिग्री टेम्परेचर आम लुगा शुखुचा शुखुनी शुखुची घर सुखई दियो गोटे दिन भर सुखी हो से लुगार जो जल कणिका सब थी से गला कड़े
से बाष्प हो पड़ेगा तेणु स्फुटनक ठारू स्फुटनक केते डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस रे परिणत होता है हम लुगार जो पानी सुखी जाउची केमी सुखुची ना किछि बही जाउची आ किछि बाष्प होइकी सुखी जाउची हैला बाष्प रे परिणत होइकी ताहा माने जो बाष्प रे परिणत हुए स्फुटनांक ठारू कम तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस रे परिणत होता है ताकू बाष्पीभवन कहता है ता कौन कहबा बाष्पीभवन कहबा बाष्पीभवन काहे कहबा ना ना जलर पृष्ठभाग अल्प संख्यक जो अणु अछंती से अधिक गति शक्ति सेमानक पाखरे हैला अल्प संख्यक अणुर अधिक गतिज शक्ति थाए सेमाने अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव जो अन्य जो कणिका ए तळे जो सब कणिका थिबे ए तळे जो कणिका थिबे अन्य बातक एमिति भाव ये सब जल कणिका एम सब अछंती ये सब जल कणिका ये जल कणिकार से कहूँ तरल एटा कौन तरल लिक्विड तरल अल्प संख्यक अणु पृष्ठ ये पृष्ठ के जन 4 जन अच्छा ए पृष्ठ अल्प संख्यक अणु रो अधिक गतिज शक्ति थाए माने एमाने अधिक गति करती एमानक गतिज शक्ति माने जो शक्ति बल से गति करेंगे अधिक गति शक्ति एमानकर थाए सेमाने अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त होई ये जो अन्य जो कणिका ये भी आपको टाणुथो ये टाणुथो ये टाणुथो ये टाणुथो ये भी टाणुथो ये भी टाणुथो ये भी टाणुथो ए सब कणिका कौन होते ना ऊपर कणिका मान प्रति आकर्षण बल पकाउथिबे तेणु ये जो अन्य सब कणिका मानक आकर्षण बल एमाने मुक्त हो मुक्त हो बाष्प परिणत हो मुक्त हो तरल रु अलगा हो बाष्प परिणत हुए यहाँ बाष्पीभवन बोली कहुए बुझिपाल ये कौन कहला बाष्पीभवन प्रभावित कर कारक माने जो बाष्पीभवन देखा कौन सब समय कौन लुगार माने जल कौन बाष्पीभवन हो वायुमंडल पलाऊँ सब समय एमती हुए कि यहाँ सब समय हुए खरा दिने आ शीत दिने लुगा जल्दी सुखी जाए से तुलन में जब कहवा वर्षा दिन कथा कहवा लुगा सुखुचु कि सुखुनी तेणु गोटे परीक्षा नली देख तेणु डिपेंड कर कौन वायुमंडल में आमर जलर माने मात्रा केमी वायुमंडल केमी वायुमंडल आर्द्र थिले वायुमंडल आर्द्र और शुष्क शुष्क थिले कौन हुए लुगा जल्दी सुखी जीव माने जल बाष्प परिणत हो देख ये तुम लुगा वायुमंडल शुष्क शुष्क माने ड्राए आर्द्र माने वेट है वायुमंडल ड्राए माने एठी मात्र दीटा कणिका माने शुष्क माने दीटा जल कणिका अच्छा एठी बेसिका जल कणिका अच्छा तेना जल सब कौन हुए अधिक कम को प्रभावित हम तेणु अधिक कम कौन या लुगारू जल शुष्क है माने बाष्पीभवन होगी बाष्प परिणत हो आकाश को पलैगला किंतु वर्षा दिन कौन हुए ना वायुमंडल में कणिका अधिक अच्छा वायुमंडल में कणिका को कणिका जल कणिका अधिक अच्छा क्या लुगा ठारू तेणु लुगार कणिका जीव कि आउ जीवनी तेणु कम जीव तेणु वर्षा दिन लुगा कम सुखिब लुगा कम सुखिब किंतु शीत दिन हो खरा दिन लुगा कौन हुए अधिक सुखे तेणु से कौन कहे गोटे परीक्षा नली रे 5 मिली जल नेबा यहाकू झरका निकट कि पंखा तले रखा गोटे चौड़ा चीनामाटी पात्र 4-5 मिली जल नहीं यहाँ से झरका पाखरे फांका तले रखा देखा अन्य एक खोला माने खोला चीनामाटी पात्र 5 मिली जल नहीं यहाँ कबोर्ड किंबा श्रेणी गोर थाकरे रखा यही सब परीक्षा को जाना जे यही कारक मान बाष्पीभवन हार निर्भर करता कौन जे पृष्ठतल क्षेत्रफल देख ये परीक्षा नली भितर जो पानी अच्छी 5 ml आउ गोटे गोटे चाइना माटीर 5 ml पानी अच्छी तो पानी ये जल्दी सुखीज कहीं यार ऊपर पृष्ठतल कणिका कौन है यार ऊपर पृष्ठतल बेसी हो गला ऊपर पृष्ठतल बेसी ऊपर पृष्ठतल जिते अधिक हम से कणिका बाहर को जी एटी पृष्ठतल कौन है कम है ये कम कणिका बाहर को जी तेणु पृष्ठतलर वृद्धि आस तापमात्रा वृद्धि खरा दिने तापमात्रा अधिक तेणु जल जल्दी बाष्प परिणत हो जाऊँगी वर्षा दिने तापमात्रा कम तेणु जल स्लो रे माने बहुत कम सी बाष्प परिणत हम
ବୁଝିଲା। ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ, ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଶୀତ ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ ନଥାଏ, ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ନଥାଏ, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ନାହିଁ, ତାପମାତ୍ରା ଆମର କମ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ସେଠି କଣ ଥାଏ, କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ, ତମ ଲୁଗାପଟାରେ ଜଳ ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ, ବେଶୀରୁ କମକୁ କଣ ଜଳ ପଳେଇବ। ତାମାନେ ଜଳର ଉପର ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୁଗାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ସବୁ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ହେବେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାର ହେଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ପବନର ବେଗ, ପବନ କଣ କରିବ ନା ଜଳର ଉପର ପୃଷ୍ଠ ଥିବା କଣିକା କଣ କରିବ, ସବୁ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଜଳସ୍ତର କଣ ହୁଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ। ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲା, ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆମେ ଲୁଗାକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୁଗା ତୁମେ କଣ କର, ଏମିତି ମୁଡି 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 ପକେଇଦବ, ଇଏ ଆଗ ଶୁଖିବ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଖୋଲିକି ଶୁଖା ହେଇଛି ଇଏ ଆଗ ଶୁଖିବ, ଆଗ ଇଏ ଶୁଖିବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଅଧିକ ୟା ଉପରେ ପଇଲା, ଅଧିକ ଜାଗାରେ ୟା ଉପରେ ପଇଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଉପରେ ଯୋଉ ଜଳ କଣା ସବୁ ଥିବେ ସେ ସବୁ କଣ ଆଗ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗା ଯୋଉ ମୁଡିକି ରଖା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଭାଗ, ଏଇ ଉପର ଜାଗାଟା କଣ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଶୁଖିବ, କାହା ତୁଳନାରେ, ୟା ତୁଳନାରେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେତିକି ସମୟ ନେବ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଲୁଗାକୁ ଶୁଖେଇବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମେଲା କରି ଶୁଖେଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କଣ କହୁଛି, ଯେ ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗତି ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ବଢିବ ହେଲା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ କଣ ହେବ, ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ବଢିବ ସବୁ ଅଣୁ କଣ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ଯିଏ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକୁ ବେଶୀ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ସେ କଣ ଦୌଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେତେ ତାପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେ ସେମାନେ କଣ ଦୌଡ଼ିବେ, ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, କଣିକାଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଇଏ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ଇଏ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମଲି ଦୌଡ଼ିବେ। ଦୌଡ଼ିବା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ, ନିଜେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ, ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କହିବା, ମନେ ରହିବ ଏଠି ନା ବାୟୁରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଅଛି, ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରତା କହିବା। ବାୟୁରେ ଯେତେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିବ ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସେତେ ଅଧିକ, ଯେତେ କମ ଥିବ ଆର୍ଦ୍ରତା ସେତେ କମ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆର୍ଦ୍ରତା କଣ ହୁଏ, ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବା ଖରା ଦିନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆର୍ଦ୍ରତା କଣ ଥାଏ, କମ ଥାଏ। ହେଲା, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଚାରି ପାଖରେ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପାଣି ସେ ଧାରଣ କରି ରଖିବ, ତାଠୁ ସେ ଅଧିକ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ, ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ କଣ ହେଇଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେମିତି ମନେକର ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଏ ତମର ହଉଛି ଲୁଗା, ମନେକର ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି 100ଟା ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି, କେତେଟା, 100ଟା, 100ରୁ ତ ଅଧିକ, ଆମର ମନେକର 150ଟା ହଉଛି କାପାସିଟି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 150ଟା ଜଳ କଣିକା ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ଲୁଗାରୁ କେତେଟା ଜଳ କଣିକା ଯିବ, 50ଟା, ହଁ କି ନାହିଁ, 50 ଯିବ। ବାକି ଲୁଗାର ଜଳ ସବୁ କଣ ଲୁଗାରେ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୁଗା ଶୁଖୁଛି କି, ଶୁଖୁନି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିଛି ଜଳ କଣିକା କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ସବୁ ଜାଗା ଜଳ କଣିକା କଣ ହବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପଳେଇବ ବାଷ୍ପ ହେଇକି, ତ ଲୁଗା କଣ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହବ, ଶୁଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁବେଳେ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର, ଆଉ ପାଣି ଯିବ ନା ମାନେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ? ଆଉ ସେ ଯିବନି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ 100 ଲୋକ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କୁଟି କୁଟିକି, ମୁଁ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବ ନା? ପଶିବନି, ତା ଜାଗା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଇ ହେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା, ଲୁଗା କହିବା ତ ସରଫେସରୁ ମାନେ ତୋର ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଯୋଉ ଜଳକଣା ତାକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରି ଶୁଖିଯା ଆପେ ଆପେ। ଲୁଗା ଶୁଖିବ ନା? ଶୁଖିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦବା, ଯୋଉ ଘରେ କେହି ନଥିବେ, ଘର ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଏଥର ତୁମେ ଯାଅ ତା ଭିତରେ ରୁହ, ଆରାମସେ ଯାଇକି ରହିପାରିବ। ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତୁମ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯାଇକି ରହିଯିବ। ସେମିତି ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ଖରା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ କଣିକା ନାହିଁ। ଜଳୀୟ କଣିକା ନାହିଁ ମାନେ ଫାଙ୍କା। ତେଣୁ ଲୁଗାପଟାରୁ ଜଳ ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ବାଷ୍ପ ହେଇକି ସେ ଜାଗା ସବୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ଏଥର? ଆଗକୁ ଯିବା। ପବନର ବେଗ। ପବନ କଣ କହୁଛି? ପବନ ବହୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ପବନ ବେଗ ବଢିଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପବନ ମାନେ ବାଷ୍ପ ଯୋଉ ଜଳ କଣିକା ସବୁ ଥିବେ କୋଉଠି? ଲୁଗା ଦେହରେ। ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ପବନ ସହିତ ମାନେ ସବୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ। ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏ ଲୁଗାରୁ ଆଉ ପାଣି ରହିବ ନା? ପାଣି ଆଉ ରହିବନି। ପାଣି କଣ ହେଲା ନା ପବନ ସହିତ ଉଡ଼ିଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କଣ ହୁଏ? କମିଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାର ବୃଦ୍ଧିଯାଏ। ମାନେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାର କଣ ହୁଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ହବ ଲୁଗାରୁ ତ ଯୋଉ ମାନେ ଜଳ କଣିକା ସବୁ ଥିବେ ତାକୁ ସିଏ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ମେଘ ସବୁ ଥାଏ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଉ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା? ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା, ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା ତ ଲୁଗାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଳ କଣିକା ସେ ସବୁ କଣ ହେବେ? ତା ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବେ। ଅଲରେଡି କିଛି କଣିକା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ କିଛି କଣିକା ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଷ୍କ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଳେଇ ଗଲେ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ? ଲୁଗାପଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କଣ? ଦେଖ, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ପବନଟା ହେଲା ଏମିତିଆ, ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଜଳକଣାକୁ ପବନ କଣ ହେଲା? ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଜଳକଣା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଜଳକଣା ଖାଲି ଯୋଉ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୁଗାର କିଛି ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିବ, ଏ ଲୁଗାର ଆସିବ, ଏ ଲୁଗାର ସବୁ ଲୁଗାରୁ କିଛି କିଛି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ଜଳ କଣ ହେଲା? ଏଇ ଲୁଗା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରଫେସ କିଛି ଜଳ ଲାଗିଥିବ, ସିଏ ସେମିତି ପବନ ବେଗରେ ଏମାନେ ସବୁ ବହିଗଲେ। ଇଏ ବି ବହିଗଲେ, ଏଠୁ କିଛି ବହିଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଣି କଣ ହଉଛି? ପବନ ଦ୍ୱାରା ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଳଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପବନ ଆକାରରେ ଯେତେ ଉଡ଼ିଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ଫାଙ୍କା ହବ ହେଲା, ଆମର ଲୁଗାପଟାରୁ ଜଳ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ କହିଲା ପବନ ବହୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଦା ଲୁଗା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ପବନର ବେଗ ବଢିଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ କମିଲେ ଲୁଗାପଟାର ଯୋଉ ଜଳ ଯୋଉ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଠୁ ସବୁ ଜଳ କଣ ହବ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କହିଲା ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଏହା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଣୁମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରନ୍ତି। ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଚାରିପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଚାରିପାଖରୁ ଶକ୍ତି କଣ ହୁଏ? ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି? ତାପ ଶକ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡିଛି, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସେଇ ତାପ ଶକ୍ତି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ନା ସିଏ ଗରମ ହେଇକି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେ ସିଏ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ସେତେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମକୁ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। କାରଣ ଚାରିଆଡୁ ତୁମ ଚାରି ପାଖରୁ ତାପ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯିବ। ଜଳ ସବୁ ମାନେ ଶୋଷି ନେଉଛି, ନେଇକି ସେ କଣ କରୁଛି? ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପରିବେଶ କଣ ହୁଏ? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ନଖ ପଲିସ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କିଛି ପରିମାଣର ଏସିଟନ
जो देखी नेल कलर कहते नेल रिमूभर है कि गोटे एसिड टाइप रो केमिकल थाए एसीटन केमिकल आम हाथ पापुली ऊपर जाड़े यार अणु सॉरी जाड़े ढाड़े है कि ये जो आम जो नेल रिमूभर अच्छी जो एसिडटा अच्छी जो हाथ पापुली ऊपर ढाड़ीदेव ढाड़े यार अणु हाथ पापुली शक्ति ग्रहण करे एवं परिपार्श्वर शक्ति किसी शक्ति ग्रहण करें यह जो एसीटन बाष्पीभवन हुए जहाँफल आम हाथ पापुली को ताहा ठंडा लगे तो जितेबले ये जो नेल रिमूभर अच्छी जार जार जहाँ आम कौन कहे एसीटन बोली कहे है रासायनिक नाम तार कौन एसीटन ये एसीटन जो अच्छी जिते तुम हाथ में पड़ो ये कौन हम ना हाथ आम हाथ कौन बॉडी गरम अच्छी आम बॉडी टेम्परेचर अधिक है तो आम बॉडी टेम्परेचर के 37 डिग्री सेल्सियस तो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर अच्छी यही टेम्परेचर गोटे पे तेणु आम शरीर है आम शरीर तापमात्रा 37 डिग्री सेल्सियस ये 37 डिग्री सेल्सियस जिते बड़े ये जो नेल रिमूव जो नख जो कलर छड़ा जाए है नख जो रंग नेल पॉलिश जो छड़ा जो एसिड व्यवहार करे एसिडन कहे से एसिडन जो तुम हाथ पापुरे पड़ज से आम पापुली शक्ति ग्रहण कर कौ शक्ति ना ताप शक्ति कारण बॉडी तापमात्रा अच्छे के तापमात्रा 37 डिग्री सेल्सियस ताप अच्छी ग्रहण कर सी कौन तुरंत से बाष्पर परिणत हो एत शीघ्र बाष्पर परिणत हम जे तुम जिते जल्दी से बाष्पर परिणत हो तुम से जल्दी कौन से जगह को ठंडा अनुभूत कराइब है तेज आम देखिए खरा दिने कहीं सूता पोशाक पिंधा आवश्यक ना खरा दिने कौन हो खरा दिने आम देहरु बहुत झाड़ बाहर जहाँफल कौन हुए आम देह ठंडा रुए है कहीं ना जो झाड़ा बाहर आम देहरु सी लग कौटी सूता कपड़ा से अधिक बेस समय लगी बेस समय लगी रही ये सूता कपड़ा उपर लगी रहा लगी रहा ये ऊपर सरफेस रे जिते बड़े सूर्य किरण पड़ा ये सब कौन है ना गरम है बाष्पर परिणत हो जमती बाष्पर परिणत हे से ये जगह कौन आमको ठंडा लगे तेणु आम सूता लुगा सबू जाक सूता लुगा भिजी तेणु भिजीगला से वायुमंडल ताप शक्ति ग्रहण करके डायरेक्ट सूर्य किरण आम शरीर पर पड़े से कौन ये सब कणिका सब कौन हुए बाष्पर परिणत हमें आ समस्त बाष्पर परिणत हेले यहाँ कौन हम आमको ठंडा अनुभूत हम बाष्पीभवन समय तरल पृष्ठरे कणिका माने परिपार्श्वर किंबा शरीर पृष्ठर शक्ति आहरण कर बाष्पीभूत होता तेणु बाष्पीभवन समय तरल पृष्ठरे मान जो पानी जो थी तार पृष्ठ भाग कणिका माने परिपार्श्वर माने सराउंडिंग एनवायरमेंट परिवेश किंबा आम शरीर तापमात्रा के 37 डिग्री मनकर आम खरार कम कर तापमात्रा आहरी बढ़ी आम से थी आम शरीर भीतर तापमात्रा के 37 डिग्री तेणु आम शरीर तापमात्रा ये जो कणिका सब जल कणिका सब कौन कर तापमात्रा ग्रहण करेंगे ग्रहण करके से बाष्पर परिणत हो परिपार्श्वर कि शरीर पृष्ठ शक्ति आहरण कर बाष्पीभूत होता बाष्पीभवन गुप्त ताप सहित समान ताप शक्ति शरीर अवशोषित हुए तेणु बाष्पीभवन गुप्त ताप मान कौन जो ये जल अणु सब अच्छी कौन समस्ते कौन एका सांगे एट ए टाइम कौन समस्त बाष्पर परिणत हे ना प्रथम ऊपर गुड़ा बाष्पर परिणत हे तापर पुणी तल गुड़ा बाष्पर परिणत हे एमती सबुजा बाष्पर परिणत हे जो सबुजाक बाष्पर परिणत होगा पर्यंत आम टेम्परेचर दे चलता पानी गरम कर चलता तो जी तापमात्रा आमको लगे सबुजाक कणिका बाष्पर परिणत होगापी आम कौन कह बाष्पीभवन गुप्तताप कह कौन कह बाष्पीभवन गुप्तताप बोली कहवा तेणु बाष्पीभवन गुप्त ताप सहित समान ताप शक्ति शरीर अवशोषित होता है बाष्पीभवन गुप्त ताप जी ताप शक्ति शरीर कौन हुए अवशोषित हुए जहाँफल शरीर शीतल रुए सूता पोशाक जलर भल अवशोषक जल से शोषिब मैं बेस समय रखिब आ सूता पोशाक शरीर झाड़ को भल भाव अवशोषण करे जहाँ वायुमंडल संस्पर्श आसे शीघ्र बाष्पीभूत हुए
ତେଣୁ ସୂତା କପଡ଼ା ଜଳ ଅଧିକ ଅଛି, ଅଧିକ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଧିକ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଜଳର ବିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗ୍ଲାସ ସରଫେସରେ ମାନେ ଗ୍ଲାସ ବାହାରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଲାଗିଥିବା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଫ୍ରିଜରେ ଜଳ ଆଣିକି ଗ୍ଲାସ ଢାଳିଦବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ଗ୍ଲାସ ବାହାରେ ଏମିତି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖ ସିସା କହିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ଆମେ ନେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେହି ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପଟେ ଜଳର ଅନେକ ବିନ୍ଦୁମାନେ ଲାଗିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକା ମାନେ ଗ୍ଲାସର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଉ କଣିକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ କାହା ମାନେ ଗରମ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ କାହା ତୁଳନାରେ ନା ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଥିବା କଣିକା ତୁଳନାରେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ଗରମ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେବେ କୋଉଠି ଗ୍ଲାସ ଶରୀରରେ, ଇଏ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଲିକ୍ୱିଡରେ କନଭର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଳର କଣିକା ସବୁ ଜଳ କଣା ମାନ ଏଠି ଗ୍ଲାସ ଚାରିକରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକା ମାନ ଗ୍ଲାସର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ହରାଇବେ। ଶକ୍ତି ହରାଇକି କ'ଣ ହେବେ, ସିଏ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, ଶକ୍ତି ହରାଇକି ବାଷ୍ପ କ'ଣ ହବ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଇଏ ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ଇଏ ଥଣ୍ଡା, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ, ମାନେ ବାହାରେ ଥିବା ବାୟୁ କଣିକା ସବୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗ୍ଲାସ ଶରୀରରେ ମାଡ଼ ହେବେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଗ୍ଲାସ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ଅଛି କମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ତାପ ହରାଇକି ବା ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବେ ଶୀତଳ ହେଇଯିବେ, ଶୀତଳ ହେଇକି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକ ରୂପେ ଦେଖିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ପଦାର୍ଥର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପଦାର୍ଥର ଆହୁରି 2ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ଲାଜମା, ଆଉ ରହୁଛି ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ। ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ କଣିକା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆୟନର ସରି ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆୟନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ହେଲା, ଗ୍ୟାସରେ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ କଣିକା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ଯୋଉ କଣିକା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣିକା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆୟନ ଆକାରରେ ରହନ୍ତି। ନିଅନ ହେଲା, ନିଅନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବଲ୍ବ ବା ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ସେଥିରେ ନିଅନ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀ ଯୋଉଟାକି ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ, ଯୋଉଟା ବାରଲାଇଟ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଲାଗୁଛେ, ଆମର ଯୋଉ ଆଗରୁ ସିଏଫଏଲ ବଲ୍ବ ଥିଲା, ସେଇ ବଲ୍ବ ଭିତରେ ହିଲିୟମ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଣିକା ମାନେ ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କଣିକା କେମିତି ଅଛି ଆୟନ ଆକାରରେ ଅଛି। ଆୟନ କ'ଣ କରେ ଚାର୍ଜକୁ କ୍ୟାରି କରିବ, ବହନ କରିବ, ଧାରଣ କରିବ ହେଲା। ଏବଂ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ଲାଜମା କଣିକା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲାଜମା କଣିକା ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀରେ ଏକ ଶିଖାହୀନ ଆଲୋକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖା ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖା ଆଲୋକ ଶିଖା ବାହାରିବ, ତା ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ହବ ଗ୍ୟାସର ଗୁଣ ଉପରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସରେ ଏହି ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ସେଠାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା କଣିକା ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାରାମାନଙ୍କରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଜମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଆସ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ। 1920 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ
संघनित अवस्था बीईसी ର भविष्य सूचना ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏରିକ୍ ଏ କର୍ନେଲ ୱାଲଫଗାଙ୍ଗ କ୍ୟାଟରଲି ହେଲା ୱାଲଫଗାଙ୍ଗ ବା ଏଟାକୁ ଏମିତି କହିବା ୱାଲଫଗାଙ୍ଗ କ୍ୟାଟରଲି ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି କାର୍ଲ ଇ ୱେମେନ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା କରି 2001 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁର ସହସ୍ର ଅଂଶ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ପଦାର୍ଥରେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଥଣ୍ଡା କଲେ ତରଳ ହେବ ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଯେତେ ଆମେ ପାରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ସହିତ ତମର ଏଇ ଯୋଉ विषयटा तुम क्लास 9 जो प्रथम विषय भौत विज्ञान अच्छी है पदार्थर विभिन्न अवस्थार परिवर्तन विभिन्न अवस्था आम चतुर्पार्श्व जो अवस्था माने चतुर्पार्श्व पदार्थ ये विषय आम कौन है आज समाप्ति है। नेक्स्ट क्लास आम तुम जो जैव विविधता अच्छी आम हूँ जीव विज्ञान आम आरंभ करवा। तो ये भिडियो भल देख भल पढ़ जो डाउट किसी रहे मत कमेंट जनइब। टिल देन टेक केयर गुड नाइट।